जय माताजी मित्रों, मंदोदरी रामायणनी रोचक वातो। मित्रों चेनल में नवा होय तो चेनल ने सब्सक्राइब करजो और बेल आइकॉन दबाववानुं भूलता नहीं। और विडियो सारो लागे तो लाइक और शेर करजो। अहल्या, द्रौपदी, कुंती, तारा और मंदोदरी आ पांचेय सतीओनो पंचकन्या तरीके पण उल्लेख थतो आव्यो छे। आजे जाणो पांच सतीओमांथी मंदोदरी साथे जोडायेली केटलीक अद्भुत कथाओ। मंदोदरी रावण सवान मंदोदरी विषे माहिती। हिंदू सनातन धर्म में पंचकन्याओनुं खूब महत्व है, जेने पंचसती पण कहेवामां आवे छे। आ पांचेयने समग्र स्त्री जातिना आदर और सन्माननी साक्षी मानवामां आवे छे। विविध वरदानोना प्रतापे तेमनुं कौमार्य भंग थयुं न होवाथी सदैव आ सर्व कुंवारी ज रही होवानी मान्यता छे, जेने कारणे आ पांचेय सतीओनो पंचकन्या तरीके पण उल्लेख थतो आव्यो छे। खास बात ए छे के आ जीवनमां घणी मुश्केलीओनो सामनो करवो पड्यो हतो। मंदोदरी माई दानव अने हेमा नामनी अप्सरानी पुत्री तथा लंका नरेश रावणनी पट महर्षि हती। तेने पंच सतीओमांनी एक मानवामां आवे छे। माया अने हेमाने बे पुत्र पण हता, दुदुंभी अने मायावी। आ बंनेनो अंत वनराज वालीए कर्यो हतो। घणा ग्रंथो कहे छे के मई दानव तेनो दंतक पिता मात्र हतो, एटले के मई दानव अने हेमाए मंदोदरीनो मात्र उछेर कर्यो हतो। मंदोदरीना पाछला जन्मनी कथा। एक दंतकथा अनुसार मधुरा नामनी एक अप्सरा हती, जे भगवान शंकरना दर्शन करवा माटे कैलाश पहोंची हती। भोलेनाथ ते समये समाधिमां हता। मधुरा तेनुं अलौकिक स्वरूप जोईने मुग्ध थई गई। माता पार्वती ने आसपास न जोता मधुराए नृत्य, संगीत अने आलिंगन वडे महादेवने आकर्षवानो प्रयास शरू कर्यो। घणो प्रयत्न कर्या पछी पण ते महादेवनी तपस्याने तोड़ी शकी नहीं। ते ज समये माता पार्वती त्यां जई पहोंच्या अने मधुराना शरीर पर महादेवनी भस्म जोईने खूब क्रोधित थया अने तेमणे मधुराने डेटकी बनवानो श्राप आप्यो। माताना शापना कारणे डेटकीमां फेरवाया बाद मधुराए अहीं अने त्यां भटकवानुं शरू कर्युं। एक दिवस ते भटकती भटकती त्यां आवी के ज्यां सप्त ऋषिओ पोताना खोराक माटे खीर बनावी रह्या हता। चूला पर वासण राखीने तेओ एकबीजा साथे वातो करी रह्या हता के अचानक एक झेरी साप तेमनी खीरमां आवी पड्यो, पण सप्त ऋषिओए ते जोयुं नहीं। किंतु डेटकी बनी गयेली मधुराए तेने जोयो। तेणीए विचार्युं के हवे आ खोराक खावाथी आ सर्वनो अंत थशे, तेथी तेणीए तेमनी आसपास कूदवानुं शरू कर्युं। परंतु एक सामान्य लागता डेटकानी हिलचाल पर कोण ध्यान आपे। ते बधा ऋषिओ तो आसपासना वार्तालापमां व्यस्त रह्या। थोड़ा समय पछी तेओ भोजन लेवा आव्या, पण ज्यारे मधुराए जोयुं के हवे तेओ ते झेरी खोराक खावा जई रह्या छे तो बीजो कोई विकल्प न जोता ते स्वयं ज ए उकळती खीरमां कूदी पड़ी, जीव गुमाव्यो। ज्यारे सप्त ऋषिओए जोयुं के एक डेटको खीरमां जई पड्यो छे तो तेओए ते खीर नीचे ढोળી नाखी, पण त्यारे तेमांथी ते डेटकीनी साथोसाथ ते खीरमांथी साप पण बहार आव्यो। आ जोईने सप्तर्षिओ गदगद थई गया के तेओ पोते तो बधा अमर छे, परंतु तेमना कारणे एक डेटकाए नाहकनो पोतानो जीव गुमाव्यो। पछी तेना बलिदाननी कदर रूपे तेने फरी जीवित करी तो ए एक बाळकी स्वरूपे जीवती थई। मंदोदरीना माता पिता। ते पछी थोड़ा समय माटे ते सप्तर्षिओ साथे रही, परंतु ऋषिओ केटलो समय सुधी तेने पोतानी साथे राखी शकवाना। अमुक समय बाद मई दानव तेनी पत्नी हेमा साथे तेमनी पासे आव्यो अने आ निःसंतान दंपतीए बाळकनी ईच्छा व्यक्त करी, एटले सप्तऋषिओए ए कन्या मई दानवने सोंपी दीधी। तेनी पातળી कायाने जोईने आ दंपतीए तेनुं नाम मंदोदरी राख्युं। मंदोदरी एटले पातळा उंदरवाળી। मोटी थया बाद तेणीए श्री बिलेश्वर नाथ मंदिर में भगवान शिवनी पूजा तपस्या करी, जेनाथी प्रसन्न थईने महादेवे तेने अद्भुत सुंदरता आपी अने तेने अखंड कुंवारी रहवानुं वरदान पण आप्युं। मंदोदरीना रावण साथे विवाह केम थया? मंदोदरीए एवा पतिनी कामना करी जे विश्वनो सौथी शक्तिशाળી અને વિદ્વાન પુરુષ હોય।
મહાદેવે તેને આ વરદાન પણ આપ્યું. તે બિલેશ્વરનાથ મંદિર આજના મેરઠ શહેરમાં આવેલું છે. જ્યારે મંદોદરી નાની હતી ત્યારે મય દાનવ વિશ્વભરમાં તેના માટે યોગ્ય વર શોધતો રહ્યો, પરંતુ મંદોદરી માટે કોઈ યોગ્ય વર દેખાઈ શક્યો નહીં. બસ ત્યારે જ ધરા પર રાવણનો ઉદય થયો, જેણે પોતાના પ્રસન્ન પરાક્રમોથી મનુષ્યો, સર્પો, ગંધર્વો, યજ્ઞ, દૈત્ય, દાનવો અને દેવતાઓનો પણ વિજય મેળવ્યો. તે બ્રહ્માના પ્રપૌત્ર હતો, તો મહર્ષિ પુલત્સ્યનો એ પૌત્ર હતો અને મુનિ વિશ્રવનો પુત્ર હતો. સારેય વેદ તેને કંઠસ્થ હતા, અર્થાત તે યુગમાં તેનાથી વધુ વિદ્વાન બીજું કોઈ જ ન હતું. આમ રાવણના ગુણોએ મહાદેવના બંને વરદાનને સંતોષ્યા. વધુમાં તે સ્વયં મય દાનવને મંદોદરી માટે રાવણ કરતાં વધુ યોગ્ય વર કોઈ દેખાયો નહીં, માટે તેણે રાવણ સમક્ષ લગ્નનો પ્રસ્તાવ મૂક્યો. તો મંદોદરી જેવી અલૌકિક સૌંદર્યવાન યુવતી વિશ્વમાં અન્ય કોઈ નહોતી તેવું જાણતા રાવણે એ પ્રસ્તાવ સ્વીકાર્યો. આજે રાજસ્થાનના જોધપુર જિલ્લામાં મંડોર નામનું સ્થળ છે, જેનું નામ મંદોદરીના નામ પરથી પડ્યું છે અને મંદોદરીને ત્યાં કુળદેવી માનવામાં આવે છે. ત્યાંના લોકોની માન્યતા છે કે રાવણ અને મંદોદરીના લગ્ન આ સ્થળે થયા હતા. રાવણ સાથે લગ્ન કર્યા પછી મંદોદરીએ લંકા નગરીની મહારાણી બની, જે નગરી રાવણે પોતાના ઓરમાન ભાઈ કુબેર પાસેથી યુદ્ધ કરીને છીનવી લીધી હતી. મંદોદરી સ્વયં એક વિદુષી સ્ત્રી હતી અને તેણે ઘણી વખત રાવણને રાજ્ય કારભારમાં ચલાવવામાં મદદ કરી હતી. રાવણને મંદોદરી થકી મેઘનાથ, પ્રહસ્ત અને અક્ષયકુમાર જેવા તેજસ્વી પરાક્રમી પુત્રો પ્રાપ્ત થયા હતા. ત્રિકુટા પર્વતની ટોચ પર રાવણે પોતાની ભવ્ય વૈભવી મહેલાત બનાવી હતી, જ્યાં માત્ર મંદોદરીને જ રાવણ સંગે બેસવાની અનુમતિ હતી. એવું માનવામાં આવે છે કે વિશ્વમાં સૌ પ્રથમ મંદોદરીએ જ શતરંજ નામની રમતનો આરંભ રાવણ સાથે મનોરંજન કર્યો હતો. પછી આ જ રમતથી ચતુરંગણી અને અક્ષૌહિણી સેનાના સંદર્ભનો આરંભ થયો. મંદોદરી હંમેશા જાણતી હતી કે રાવણમાં કેટલી દુષ્ટતા ભરી છે, પરંતુ તોય તે હંમેશા તેને પ્રેમ કરતી હતી ને તે છતાંય તે હંમેશા રાવણને સાચા માર્ગ પર ચાલવાનો પ્રયત્ન કરતી. તો તેણે જ રાવણને નવગ્રહોને બંદી બનાવતા અટકાવ્યો હતો. રાવણ જ્યારે વેદવતી પર મોહિત થયો ત્યારે પણ મંદોદરીએ તેને આવું ન કરવા માટે સમજાવ્યો હતો, પરંતુ રાવણ માન્યો નહીં અને આમ તેનાથી તેનું જ અનિષ્ટ થયું હતું. રાવણને મંદોદરીની સલાહ ક્યારેય ગમી ન હતી, પરંતુ તે ઉપરાંત પણ રાવણના મનમાં તેના પ્રયત્નનો આદર ક્યારેય ઓછો થયો ન હતો. લક્ષ્મણ દ્વારા અપમાનિત થયા બાદ જ્યારે શૂર્પણખા લંકા આવી ત્યારે મંદોદરીએ તેને સાંત્વનાઓ આપી હતી, પરંતુ જ્યારે તેણે રાવણને સીતાનું હરણ કરવાનું સૂચન કર્યું ત્યારે મંદોદરીએ તેનો વિરોધ કર્યો. જ્યારે રાવણે સીતાનું હરણ કર્યું ત્યારે મંદોદરીએ જ રાવણને મહેલના બદલે તેને અશોક વાટિકામાં રાખવાનું સૂચન કર્યું. મંદોદરી સીતા કરતાં મોટી હતી અને હંમેશા તેના પ્રત્યે સહાનુભૂતિ રાખતી હતી. જ્યારે સીતા અશોક વાટિકામાં હતી ત્યારે મંદોદરી તેના માટે ઉત્તમ વસ્ત્રો મોકલીને કહેતી કે એક રાણી તરફથી બીજી રાણીને ભેટ છે. જોકે માતા સીતા તે કપડાં લેતા નહીં, પણ એમ કહેતા કે તેમની પાસે તો માતા અનસૂયાએ આપેલા દિવ્ય વસ્ત્રો છે. જ્યારે રાવણ સીતાને કોઈ પણ પ્રકારના પ્રલોભનો વડે મનાવી શક્યો નહીં, એટલે તેણે તેમનો અંત કરવાનો નિર્ણય કર્યો. ત્યારે મંદોદરીએ રાવણનો હાથ પકડીને સમજાવટથી આમ ન કરવા માટે સમજાવ્યો હતો. મંદોદરીએ મેઘનાથ અને તેના અન્ય પૌત્રોને સીતાનો સામનો ન કરવાનો આદેશ આપ્યો હતો. કેમ હનુમાન મંદોદરીને સીતા માની બેઠા. ભગવાન શિવના વરદાનને કારણે મંદોદરી હંમેશા યુવાન જ રહી અને તે એટલી સુંદર હતી કે જ્યારે હનુમાનજી સીતાની શોધ માટે લંકા આવ્યા
અને તેમણે મંદોદરીને જોઈ તો તેની તેજસ્વીતા જોઈને તેમણે વિચાર્યું કે આ જ માતા સીતા છે, એટલે તેને તેઓ વંદન કરતા રહ્યા. પરંતુ પછી જ્યારે તેણીને રાવણ સંગે શયનકક્ષમાં સૂતેલી જોઈ ત્યારે તેમને ખાતરી થઈ ગઈ કે આ માતા સીતા નથી, કારણ કે તેઓ તો આવું કદાપી કરે જ નહીં. મંદોદરી અશોક વનમાં સીતાને મળવા પણ ગઈ હતી, પણ ત્યારે રાવણ તેની સાથે જ હતો. પછી મંદોદરીએ ત્રિષ્ટા નામની એક વયસ્ક રાક્ષસીને સીતાની યોગ્ય સંભાળ રાખવા અને તેમનું મનોબળ ઊંચું અને મક્કમ બનાવી રાખવાનો આદેશ આપ્યો હતો. વખત આવીએ મંદોદરીએ રાવણનો અનાદર પણ કર્યો હતો અને વિભીષણને ટેકો આપ્યો કે સીતા શ્રી રામને પરત કરવી જોઈએ. જ્યારે મંદોદરીએ રાવણને સીતા પરત કરવા માટે વારંવાર કહ્યું ત્યારે રાવણ ક્રોધિત થઈ ગયો અને તેને સ્ત્રીઓના 8 અવગુણો વિષયે વ્યાખ્યાન આપ્યું હતું. મંદોદરીએ કેમ કર્યા વિભીષણ સાથે લગ્ન? આખરે શ્રીરામે રાવણનો અંત કર્યો. રાવણનો અંત થયો ત્યારે મંદોદરીના કરુણ વિલાપનું વર્ણન આવે છે. તે રાવણ સાથે સતી થવા ઈચ્છતી હતી, પરંતુ શ્રીરામની સમજાવટ બાદ તેણે તે વિચાર ત્યાગી દીધો. પાછળથી જ્યારે વિભીષણનો રાજ્યાભિષેક થયો ત્યારે તેણે શ્રીરામના સૂચન પર વિભીષણ સાથે લગ્ન કર્યા. તો આ મંદોદરીનું નામ પંચસતી માં ગણાય છે, જેનું શ્રવણ માત્ર જ બધા પાપનો નાશ કરે છે. આપણા ધાર્મિક ગ્રંથોમાં વર્ણવેલ મહાન સતીઓમાં મંદોદરીનું નામ પ્રમુખતાથી લેવામાં આવે છે. મિત્રો, આ સ્ટોરી તમને કેવી લાગી કોમેન્ટ કરીને જરૂર જણાવજો.